जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन दिखे। हर्षों हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे, सत भाखे रविदास। ते नर दोजक जाएंगे, सत भाखे रविदास। रैन गवाई सोई है, तिन सगवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है। कोटि बदले जाए, कबीर सूता क्या करे। उठ के न जपे मुरा, एक दिन सोवण होए हो। लागे कोड़ फसार, लेखे विच लग जावे, लेखे विच लग जावे। जन्म नी मिलना दुआ, लेखे विच लग जावे। जन्म नी मिलना दुआ,
की सब होयो कई जन्म की सब होयो कई जन्म है रख होयो मिल जगदीश प्रणन की बनी जगदीश प्रणन की बनिया जितने नारक से मन हो गए और मुख में नमस्ता है जगदीश प्रणन की बनिया चिरंकाल यह देश दरिया और कीना हार के जन्म मोलक और कीना हार के जन्म मोलक कीना और कीना हार के जन्म मोलक कीना और कीना हार के जन्म और कीना हार के जन्म मोलक कीना और कीना हार के जन्म मोलक कीना जन्म मोलक कीना जन्म
गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की पावन गोद अंदर आप समूह और संगत, नगर निवासी, इलाका निवासी संगतां इस गुरु घर में धन धन संत बाबा मगर सिंह जी महापुरुषों की पवित्र याद को ताजा करने वास्ते सालाना समागम और जप तप जो महापुरुषों की याद में हो रहा है, आप नगर निवासी संगत लाहा लैण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पहुंचे हो। आओ सारी संगत एकाग्रता बनाइए। दास तो पहला ढाडी सिंघां ने बड़े ही प्रेम भावना और रस के नाल सानू गुर इतिहास सरवण करवाया है। बहुत ही प्रेम नाल आप संगतां ने सरवण किया है। आओ संगत सब तो पहला फतेह की सांझ करांगे। सारे रसना पवित्र करो। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों की याद में जितने के शरीर आप जुड़ के बैठे हाँ, बहुत ही कर्म वाले हैं। गुरमुख प्यारिਆਂ बेनती की है कि सारी संगत नींद का त्याग करो और दरबार साहिब में पहुंचो। प्यारे पहुंचना भी चाहिए, साडा फर्ज भी बनता है, क्योंकि महापुरुषों को सतगुरु की बाणी ने आख्या है, जन्म मरण दो मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए। महापुरुषों ने जीवन दान साडे लिए दिता है। बाबा मगर सिंह जी कोई छोटा दान नहीं पाई। जे तुसीं समझो ना भी ये कोई छोटा जिहा दान नहीं। दान तो 100 रुपया देना औखा है, 500 रुपया देना औखा है। दान देने का मतलब है, भाई कान सिंह नाभा कहते ने महान कोश विच, जिन्हें महान कोश ग्रंथ पढ़िया है उन्होंने पता होगा। भाई कान सिंह नाभा जिहड़े बहुत विद्वान है सिख कौम विच, उन्होंने ग्रंथ बड़े विद्वता भरपूर ने। भाई कान सिंह जी नाभा कहते हैं भी दान देना उसका अर्थ की है। कोई चीज दान कर देनी, आप शब्द का अलंकार लिया, जी दान दे भगती लाए। भी साडा फर्ज भी है महापुरुषों प्रति, ये नहीं भी असीं कोई फॉर्मेलिटी करनी भी आना पऊगा बैठना पऊगा, फॉर्मेलिटी नहीं कोई है। जे फॉर्मेलिटी है तो उठ के घर में चले जाइए, कोई फायदा नहीं हो चीज। फॉर्मेलिटी का कट होवे ना प्यारे, उन्होंने संगत नहीं कही। कोई कहे मैं 5000 बंदा इकट्ठा कर लिया, मैं 10,000 बंदा इकट्ठा कर लिया, फॉर्मेलिटी कर ली, कट्ठ दिखा लिया, कट्ठ नूं संगत नहीं कहते भाई। नोट करो, जे कट्ठ का नाम संगत हुंदा ते गुरु साहब कदे बाणी च नहीं कहते सी सत संगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम सभणीए। किसी कट्ठ का नाम संगत नहीं है, किसी समूह का नाम संगत नहीं है। संगत का भावें 5 शरीर बैठे हो करने वाले, 5 शरीर बैठे हो, 5 तुसीं तां फिर भी बहुत गिणती च बैठे हो। जे 5 शरीर भी संगत करने वाले बैठे हो ना प्यारिओ, सच्चे मन नाल संगत कर लैण। सच्चे मन, सच्चे मन नाल क्यों कहा? बस जिन्ना चिर बैठण ना ते शरीर इउं लगे भी मिट्टी का शरीर बैठा ते रूह वाहिगुरू के देश च चली जाए, उन्होंने संगत कहते हैं।
ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮਸਤੀ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਉਣ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਉਂ ਬੈਠੋ ਬਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, USA ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ USA ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੱਕੀ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਜਾਈ ਦਾ ਨਹਿ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਮਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਲਾਈਏ, ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਸ਼ਾਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ, ਨੰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ। ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਜੁੜ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣਈ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰਾਂਚਕ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸੂਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਗੋਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਤਾ ਮਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਡੱਡਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਾਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਦਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਡ ਮਾਸ
ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੰਸ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਸਾਫ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਰਸੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਮੈਂ ਜਨੇਣ, ਹੋਣ ਨਜੀਬ ਖੁਦਾਏ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਐਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ। 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 ਰੂਹਾਂ
ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੌਜ ਮਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ, 25-25 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀਏ, ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੰਨ ਛਕ ਲਿਆ, 5-7-10 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੂਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੈਠੂ। ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੇਜੂਲ ਬਣਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਰੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਓ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਓ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਲਓ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਓਏ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਪੀਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਾਸੀ ਚੱਕ ਹੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਾਸੀ ਚਕਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਪੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪੋਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ
ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰਗ ਬਣ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰਗ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, 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 ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਜਨ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰੇ ਚੱਲੇ। 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਾਈਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਠੱਗ ਆਏ ਸੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸ ਵੀ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੋਂ ਬਦਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਾਈ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 1430 ਪੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਲਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਕ ਤੇ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੁੱਤ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਡਰਕ ਪੁਰਖ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਭਗਤਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 250 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲੇ, ਆਇਆ ਬੁੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਚੜਿਆ ਕੱਖ ਆਕਾਸ਼। ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਬੁੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਚੜਿਆ ਕੱਖ ਆਕਾਸ਼, ਝੜਦਾ ਝੜਦਾ ਝੜ ਪਿਆ ਕੱਖ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਪ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ, ਤੇ ਕੱਖ ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਪ ਵੱਜਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ, ਆ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ?
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, 1420 ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹੋਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੜ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਕੁੜੀਏ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੂਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਛੱਡੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਹਟਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਹਟਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਹਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਈ ਹੈ। ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਹਟਾਏ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਧੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਧੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ। ਕਾਜੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਰੇ, ਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੇ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਚੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦ ਕਨਕਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਚੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦ ਕਨਕਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਚੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦ ਕਨਕਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਚੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦ ਕਨਕਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ
ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ। ਕੋਈ ਪਰਥਾਏ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਖ ਭਾਵ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜੂ ਸਭ ਕੁਝ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਬਿਰਲੇ ਨਗਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਾ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੇੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਬੇੜਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਛਾਟਿਆ, ਸੰਤ ਹੀ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਜੰਗਮ ਵੇਢਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਜੰਗਮ, ਭੁਜੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਿਕਾ ਹੀ ਵੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਜੰਗਮ ਵੇਢਿਓ, ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ, ਭਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਦਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਾਈਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਧੰਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ ਜਾਮੈ ਸੰਤ ਬਸੈ ਰੇ। ਉਹ ਥਾਨ ਧੰਨ, ਭਵਨ ਕਹੀਏ ਉਹ ਮਹਿਲ ਧੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਧੰਨ, ਉਹ ਭਵਨ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਧੰਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਮਹਿਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਧੰਨ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਐ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਧਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਮਿੱਠੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਸਤੀ ਸਰੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਮਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਸੇ ਮਸਤ ਭਏ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਲਾ ਸਖੀ ਪੀਲਾ ਸਖੀ ਪੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਕੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ, 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 ਚੜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤੀ ਸਰੂਰਾ ਵਿੱਚ ਝੂਮਾਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਕੰਮ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਲਾਂ, ਨੀਂਦ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਲਵਾਂ, ਇਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਘਰ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਤਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਪੱਖਾ ਉਹਨੇ ਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ,
ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਨਿਖਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪਹੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਸੋਹਣਾ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆਰੋ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਯਾਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਸੰਬਰ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੂਲਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਘਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖਾ ਮਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਐਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੀ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੱਜ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਗਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਪਿਆਰਿਓ,
ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਓ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਥਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਫਿਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਸਾਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਹੌਲ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਲਊਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2000-2500 ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਰੁਪਈਆ 2500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 3100 ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਇਆ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਰਾਦਰ 3100 ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ 50 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀ ਪੂਰਨ ਵਧੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਨਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਈ, ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਟੰਗ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਟਹਿਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਟਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਈ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਹਾਕਮ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਊ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੈਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭੈਣੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਭੈਣ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸੁਖੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖੀਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭੈਣੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੋਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭੈਣੋ, ਆਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਕੋਲੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਣਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪੜਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੜਾਇਆ, ਬਚੀਏ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਪੜਾਇਆ। ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੀਏ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ, 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 ਪਹਿਲਾਂ
ਮਰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਚਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਤੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਕੈਸਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਬਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਬਕ ਭਾਈ ਬੰਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੜਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਮ ਤਾਂ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਭੈਣੋ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁਗਾ
जिस वेले आनंदपुर छड्डिया ते सरसा ते गुरु साहब पहुंचे। जदों नरगोहगढ़ का किला टप्पिया ना महाराज ने, झक्खियां पिंड दे विच, इतिहास है गुर इतिहास, उत्थे जंग हुई, जालम चढ़ के आ गया ते बीबी भिखा ने प्यारो हाथ च लई कृपान, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई, रंगत गुर ते अमरदास रामदास से हुई अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई जय जस जिठे सब दुख जाए, एक बहादुर सिमरिए घर नौ निदावे धरे सब थाई होए सहाय। हथ विच पगड़ी कृपान ते जिवें माता भाग कौर ने कहा ना भी आओ सिखो हुण समा आ गया, ते बीबी भिखा ने यही ललकार किते प्यारिओ उस जगह ते मारी, कहने लगे सिखो आ जाओ अज समा आ गया। लड़े नींद के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, 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 लड़े नींद के हाथ में धुई तलवार ते बीबी भिखा सिंह प्यारिओ ऐसी जंग की उस भैन धनपुर सिख ने, चमकौर दे शहीद, आनंदपुर दे शहीद अज वेले ने भाई उन्होंने याद करते, ऐसी जंग लड़ी, अपने जीवन का पंध कलगीधर दे चरनां च मुका दिता। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपने जीवन का पंध कलगीधर दे चरनां च मुका दिता, क्योंकि उन्होंने इच्छा है ना भाई। आओ पढ़ के समाप्ति बताइए। मैं क्यों ना तन मन वार दिया, मैं क्यों ना तन मन वार, मैं क्यों ना तन मन वार दिया, मैं क्यों ना तन मन वार दिया, मैं क्यों ना तन मन वार दिया, मैं क्यों ना तन मन वार दिया। बाजा वाले को, बाजा वाले को
आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसी शहीदी और अज सारी संगत याद करती है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का ये आखिरी निशान हो। अज मेले प्यारे भरदे ने किन्हां दी याद विच? जी दान दे भगती जिहड़े अपना जीवन ही दान कर दिंदे। सो धन बाबा मगर सिंह जी जिन्हां दी याद आपां मना रहे हैं। सारी संगत दा कोटान कोट धन्नवाद। तुसीं अपना नींद दा त्याग करके हाज़री भरी है। कल का परसों का दिन बाकी है। आप संगतां गज वज लाहे लो महापुरुषों के स्थान से। सतगुरु जी के चरणों में हर वेले हर पल यही बेनती करी। जिन्ना दिनों च बेनती करांगे महाराज सुन लैणगे। सच्चे पातशाह तो सिੱਖੀ सिदक मंगीए, भरोसे की दात मंगीए। सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, ये मंग करिए भाई। आओ जितों शुरुआत की सी उत्थे ही समाप्ति करांगे। सारे प्रबंधकां दा, प्रबंधक कमेटी का, नगर निवासी संगतां दा कोटान कोट धन्नवाद। अमृत छको गुरु वाले मनो। आओ जितों आपां शुरुआत की सी बहुत जन्म पिछड़े थे बादो एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चल पयो दर्शन देखे। आओ आखिरी पंक्ति पढ़ी। हो जावा कुर्बान दाता तेरे बचना में। हो जावा कुर्बान दाता तेरे बचना में। हो जावा कुर्बान दाता तेरे बचना में। हो दाता तेरे बचना में।
लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे। राम कने महला